جو آپ کے عشق کے دن تھے حسن کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تو کچھ حسن زیادہ ہائے ہائے کرتے تھے؟ نہیں، آپ ہو ہائے کرتی ہوں گی، کیا نہیں میرا خیال ہے ہم لوگ نہ ہائے کرتے تھے نہ ہو ہائے کرتے تھے. آپ ہیلو ہائے کر کے نکل جاتے تھے. ہیلو ہائے کر کے نکل جاتے. نہیں لیکن آپ نے مس نہیں کیا کہ بھئی ایک ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے محبت کی شادی تھی، پسند کی شادی تھی، وہ سب کو پتہ ہے کیسے ہوئی، میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی فون کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، ایک آ رہا ہے ایک نہیں آ رہا ہے، کئی فیملی جو ہے اس نے کو مسئلہ کر دیا، اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ایسا. میری فیملی نہیں مان رہی تھی اور پھر میں نے ایک ٹائم پہ ڈیسیجن لیا کہ اگر میرے گھر والے خوش نہیں ہیں تو میں بھاگ جاؤں گی. تو پھر میں چلی گئی کیونکہ میری فیملی نہیں چلی گئی مطلب چھوڑ کے چلی گئی گھر؟ ہاں کیونکہ میری فیملی انگلینڈ میں رہتی تھی، ہاں تو میں پھر ان کے پاس چلی گئی. اچھا ان کے پاس چلی گئی، میں سمجھا انہیں چھوڑ کے حسن کے ساتھ چلی گئی. نہیں وہ پھر بعد میں ہوئی کہانی نا. اچھا ہاں پھر میں وہاں رہی کوئی 3 مہینے. تسی اینڈ لیول دا رومانس پہ آ رہے ہو کہانی چ. اس وقت آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا ویسے کہ اگر فیملی نہیں مانے گی تو کیا کریں گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو شادی ہے نا وہ 2 فیملیز کے بیچ میں. آپ تو بڑی مشرقی قسم کی خاتون ہیں اندر سے. ہاں مجھے یہ تھا کہ اگر گھر والے راضی نہیں ہوں گے نا تو میں نے کوئی بھاگ کے شادی وادی نہیں کرنی. اچھا تو گھر والوں نے ہاں کی تبھی شادی. کون سی بات جو حسن کی اتنے یعنی کہ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو دونوں کی؟ 15 سال ہو گئے. 15 برس میں جو سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو حسن کی؟ بہت تابعدار ہے. صحیح بات ہے اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور واقعی میری ہر بات مانتے ہیں. جی جی پتہ چلتا ہے ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا جی. لیکن لوگوں کو نہیں لگتا ہے. اردو میں کہتے ہیں تابعدار، پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں تھلے لگا ہے. آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ غصہ کرتی ہوں گی؟ بہت کم آتا ہے. ہاں حسن اب موقع نہیں دیتا غصہ کرنے کا. ٹھیک ہے ویسے ادروائز بھی آپ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں بہت کم. تو یہ جو آپ کے مزاج میں سافٹنس ہے یہ آج کے معاشرے میں بڑی ناپید ہو گئی ہے سنیتا. لوگ کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے اندر رکھتے نہیں ہیں، اور وہ جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا، ایون گالم گلوچ کے ساتھ کہنا اب لازم و ملزوم ہو گیا ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے رویے کو اور اس رویے کو؟ آپ بچپن سے ایسی تھیں یا آپ نے اس کو؟ ہاں ویسے تو میں بچپن سے ہی ایسی ہوں اور ہر کسی کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، وچ از فائن. لیکن اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تھیراپیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، تھیراپیز کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ امیروں لوگوں میں ہوتی ہیں تھیراپی، ایتھے تے اماں دی چپیڑ ہی ہوندی ٹھا کر کے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں. بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، گیس نہیں آ رہی. اس کی وہ بھی جو فرسٹریشن ہے نا آپ کی، وہ اگر آپ گھر والوں پہ نہیں نکال پا رہے تو آپ باہر جا کے نکالتے ہیں. سیلری لیٹ ہو گئی، یا سیلری کم ہے، آپ کا گزارا نہیں ہو پا رہا، نہیں ہو پا رہا، ہمارے چیکس لیٹ آ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے غصہ. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالنا ہے. مشکل تو وقت ہے اوور آل اکانومی کی صورتحال، اور اوور آل بھی ہم کبھی بھی یعنی کہ آپ جانتی ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں ہمارا شمار نہیں رہا. تو میں نے ایک شعر کہا تھا اس کے اوپر کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت. ہمارے لوگوں کی زندگی مشکل ہے، مگر اس مشکل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باہر کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ گھر میں آ کے، گھر تو یعنی کہ پیس کے لیے آپ آتے ہیں، کم از کم ان مسائل کو گھر میں منتقل نہ کریں. ایک اسی طرح سے گھر میں بھی لاج بات ہے، جب خاتون خانہ جو ہیں اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہے سب کچھ، تو بجلی نہیں، گیس نہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ بھئی شوہر اگر آیا ہے تو جو اپنے مسائل ہیں وہ اس تک منتقل نہ کرے. بہت اچھے. جدو بجلی نہیں، گیس نہیں تو شوہر کہنا میرے کو پیسے بھی نہیں، اس تو بعد کی بچتا ہے پیچھے. ادھر پھر پیس نہیں رہتا، پھر بندے کے ایک پیس دکھتا ہے. سر دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ یار میاں اور بیوی نا دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، تو دکھ دونوں کو دکھ بھی سہنے ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کا سکھ جو ہے اس کو بھی سہنے. سر جڑے حالات چل رہے ہیں نا آج کل، دکھ دے ساتھی. اور دوسرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نا خواتین اسپیشلی جو گھر بیٹھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو آج کل بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، آن لائن کام بھی شروع ہو گیا ہے. اپنے آپ کو نا بزی رکھیں. جب آپ فارغ ہوتے ہیں نا تب زیادہ مسئلہ. ہاں بالکل ٹھیک. تب یہ آپ فون اٹھاتے ڈیولز ورک شاپ ہو جاتی ہے اور آپ انسٹاگرام پہ میسیجز کرتے ہیں،
और फजूल के कमेंट्स, अपना गुस्सा हम पे निकालते हैं। सही बात। अच्छा, अभी बात हुई है, आपने उसका जिक्र भी किया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो आपका निजी मामला है आपका और हसन का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब लोगों को आपके अकीदे की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और मुस्तकिल आपसे सवाल करते हैं, तो आज ये बताइए कि आप पे क्या बीतती है, आपको कैसा लगता है? कभी कभार तो हंसी आती है बहुत, लेकिन कभी कभार दुख भी होता है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। जीने क्यों नहीं देते? भाई आपकी मर्जी है, आप जैसे जीना चाहें। बस यही हमारे थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे मुल्क में। देखिए, ये एक सीरियस मसला है। जब बार बार आपसे इस किस्म का सवाल किया जाता है, बाज़ वक़्त कोई बात किधर की किधर निकल गई, को कट के कोई पीस जो है वो पूरी बात जो है वो नहीं आई सोशल मीडिया पे, तो बाज़ वक़्त उससे ख़तरात भी पैदा हो जाते हैं जिस किस्म के हालात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ ना थोड़ी नॉलेज की भी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सिर्फ बात करते हैं सियासत पे जी। या फिर मजहब पे, उसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक उनके पास नहीं है। हाँ, तीसरा टॉपिक है शोबिस की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। समाज है, तारीख है, नफ्सियात है, फलसफा है, साइंस है, इस बारे में तो कोई बात देखिए नहीं ये जो कायनात है, स्पेस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं सुनीता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी एक बंदे ने कहा है तो उसकी सुन के वो तीसरे बंदे को भी वही बात कह देता है। अब वो ये नहीं वेरीफाई कर रहा कि उसने सही कहा है या उसने गलत कहा है। वेल सेड। अच्छा, बात भी पूरी नहीं करते कभी कभी ना, इशारों में ही समझा देते हैं, अगले ने भी नहीं समझ आती कि की क्या है वो ना तेरे बारे में। हमें ना इन शॉर्ट मसाला लगाने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है। गॉसिप ना, गॉसिप का बहुत शौक है। तो आप वैसे गॉसिप वॉसिप करती हैं? अरे सेट बिल्कुल पे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ नहीं पता होता सेट पे क्या हो रहा है, दाएं बाएं? मुझे तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा होता है दूसरे लोगों से पता चलता है। जब लोग नहीं बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, तो ऐसे ही तो पता लगता है। नहीं, तो मजे की बात इसी को गॉसिप कहते हैं। किस जमाने में रह रही हो? मैं कहती हूँ भाई मैं अपने जमाने में रह रही हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। हाँ, लेकिन इसी को तो गॉसिप कहते हैं। लेकिन फिर मैं आगे उस गॉसिप में हिस्सा नहीं लेती। अच्छा, हिस्सा ले, बस Exactly. सुन लेती हैं। सुन लेती हैं। कोई दिलचस्पी नहीं होती आपको? नहीं, अब भाई अब कोई सुना रहा है तो अब मैं उसको बदतमीजी करके मैं उसको चुप तो नहीं हाँ, करवा ये- सकती। बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो सुना रहा है सुन लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वही बात आके तीसरे बंदे को बताऊं कि यार वो उसने मुझे ये बताया था। हाँ, ठीक है। लेकिन अच्छा लगता है कि वही मेकअप आर्टिस्ट आ जाए जो सुनाता है, तो क्या हर्ज है? नहीं, वो तो दिल हमको लगा रहता है। entertain कर रहे हैं। नहीं, सही बात है। वाह, क्या कहने क्या अच्छी एंटरटेनमेंट है। ये बताइए कि हसन हुस्न परस्त थे? होके तो ऐਵੇਂ ही देखें। सुनीता मार्शल लब गई। कौन नहीं होता, नहीं, सभी कभी होते आपने महसूस किया किसी महफिल में हसन किसी को मुस्तकिल देखे जा रहा है, या ये कि आपने महसूस किया हो कि भाई कुछ गैर ज़रूरी तवज्जो दे रहे हैं और घर आके आपने कहा हो कि भाई इतनी भी क्या ज़रूरत थी? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई थिंक मैं अपनी धुन में महसूस होती किया हूँ। कभी? नहीं, मैंने महसूस भी नहीं किया। महसूस नहीं किया? मेरा है तो ख्याल है फनकार आदमी हसन। मैं अपने ही धुन में होती हूँ, मुझे नहीं पता कौन मुझे देख रहा है या हसन किसको देख रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज के बाद आप चौकस रहेंगे। चौकस रहना होता ना तो शुरू में ही रहती ना, अब इतने सालों के बाद माशाल्लाह 16 बल्कि होने वाले हैं। अब तो आपने छोड़ दिया है, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, है? नहीं, ऐसा भी नहीं छोड़ा, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आप वो वाली नहीं कि वो लौटा तो मेरे ही घर आया, वो वाला नहीं कैटेगरी नहीं, नहीं। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जो आपने कहा कि छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करती हैं आप? क्या समझती है सुनीता मार्शल, क्या समझती है कि कितनी ढील देनी चाहिए? भाई मुझे ऐसा लगता है कि औरत की जो इंस्टिंक्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, हाँ, उसको पता चल जाता है अगर कोई गड़बड़ है। कभी कभी कहीं मर्द भी इरादों का बड़ा मजबूत होता है। कभी आपकी इंस्टिंक्ट जो है उसने जनाब जिसे कहते हैं ना कि बीप बजाई हो? हाँ, शुरू में 1-2 दफा हुआ ऐसा। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने कन्फ्रंट किया और ऐसा कुछ था ही तो नहीं। हसन ने क्या कहा आपसे? पैरी पे गए खुदा का वास्ता। नहीं, मगर ऐसा कुछ सीरियस था नहीं ना, तो वो बात ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, वो वहीं खत्म हो गई। वैसे तो आपके सारे कॉमन दोस्त हैं, सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये है कि हसन अगर अपने अलग से दोस्तों की तरफ जाए और लेट हो जाए तो क्या आपका रवैया होता है? हसन Stalk करती है कि पहले जो है वो बहुत ज्यादा जाता था। तो उस वक्त मैं उसको बोलती थी कि भाई हफ्ते में 2 दिन मेरे, बाकी दिन चलो तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। लेकिन दिन में अब- थोड़ी देर के लिए चले जाओ। नहीं, थोड़ा देर मतलब 2-3 घंटे आराम से जाओ। हाँ अच्छा, हाँ, हसन वैसे भी फिर खुद भी अगर बहुत देर हो जाती थी तो मैं एक मैसेज करती थी, भाई बहुत देर हो गई, अब घर आ जाओ। अब उलट हो गया। हाँ। अब हसन को मैं कहती हूँ भाई कितने दिन हो गए तुम गए नहीं अपने दोस्तों के पास, जाओ ना। ये बात मैं यही कह रहा था कि 15 साल के बाद ये क्यों हो जाता है? मेरा भागने ख्याल क्यों है, लगते हैं लोग एक दूसरे से? मुझे लगता है कि एक सर्टेन टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए, लेकिन उसमें आपको एक दूसरे को स्पेस देनी Space देनी चाहिए कि जो औरतें हैं वो अपनी दोस्तों के साथ
घूमने फिरने गुजारें। जाएं, वक्त गुजारें, ताकि वो भी मेंटली स्टेबल रहें। उसी तरह शौहर जो है वो भी अपने दोस्तों के साथ क्योंकि दूसरे जरूर रिश्ते बाहर भी हैं, जाए। वो भी सब जरूरी हाँ हैं बिल्कुल, चले दोस्त नहीं, अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं। और दूसरा, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की नहीं है, बाप की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर पूरा हफ्ता आपकी बेगम जो है वो बच्चों को संभाल रही हाँ, है, yes। तो हफ्ते में एक दिन आपका भी फर्ज बनता है ठीक कि है। आप बच्चों को संभालें। तो हसन नैपी भी चेंज कर देता है बच्चों की कि नहीं? हाँ, हाँ। कर देता था कभी? उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरा काम नहीं है? नहीं ये नहीं नहीं, अगर मैं नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, तो बिल्कुल हसन कर देता और मैं हमेशा बिजी रहती थी, हमेशा वही है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि रात में जो डिकार दिलाना होता था बच्चों हाँ को, हाँ, वो जो जी। वो हसन करता था। वाह 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 वाह।